بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ سلوٹ مار کر انسپیکٹر شکیل جہانگیر سے پوچھنے لگا۔ ہاں، بیٹھو۔ جہانگیر نے اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی فائل بند کرتے ہوئے اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ زبانی کے کیس کا کیا بنا؟ جہانگیر چیئر سے ٹیک لگا کر شکیل سے پوچھنے لگا۔ سر، اشرف اور اس کا بھائی کسی طرح نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں زمین پر انہوں نے قبضہ نہیں کیا، ربانی کے پیسے دے کر زمین خریدی گئی ہے۔ انسپیکٹر شکیل گلا کھنکارتا ہوا جہانگیر کو رپورٹ دینے لگا، اور ثبوت کے طور پر کسی قسم کے پیپر اشرف یا اس کے بھائی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ جہانگیر کی بات سن کر انسپیکٹر شکیل ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا۔ سر، اشرف اور اس کے بھائی کے تعلقات اوپر تک ہیں، پولیس کی انوالومنٹ سے بات آگے تک جائے گی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں، میرا مطلب ہے۔ انسپیکٹر شکیل جھجکتا ہوا بولا تو جہانگیر نے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ شکیل، کیا مطلب ہے بیچ کی راہ نکالنے سے؟ ہمیں یہاں انصاف کے لیے بٹھایا گیا ہے، بیچ کی راہیں نکالنے کے لیے نہیں، یا پھر لے دے کر معاملہ دبا لینا۔ یہ سب میرے ہوتے ہوئے یہاں نہیں چلے گا۔ جب تک اس علاقے کا ایس پی میں ہوں، اس علاقے میں کچھ ناجائز نہیں ہوگا۔ اشرف اور اس کے بھائی کے تعلقات جتنے بھی اونچے ہوں، ان کی میرے علاقے میں دادا گیری نہیں چلے گی۔ ان دونوں بھائیوں کو اچھی طرح اپنی زبان میں سمجھا دینا، اور اگر تم دونوں بھائیوں نے ربانی یا پھر اس کی فیملی میں سے کسی بھی فرد کو تنگ کیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، یہ بھی ان دونوں کو بتا دینا۔ جہانگیر شکیل کو دیکھتا ہوا بولا، جس پر انسپیکٹر شکیل جی سر کہتا ہوا خاموش ہو گیا۔ 3 دن پہلے جس لڑکی کی لاش سوٹ کیس سے برآمد ہوئی تھی، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں ہے؟ جہانگیر اب دوسرے کیس کے بارے میں انسپیکٹر شکیل سے پوچھنے لگا۔ جی سر، یہ آدھے گھنٹے پہلے ہی رپورٹ آئی ہے۔ انسپیکٹر شکیل پاکٹ سے لفافہ نکال کر جہانگیر کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی لڑکی کے بارے میں؟ کون تھی، کہاں رہتی تھی؟ جہانگیر لفافہ چاک کر کے رپورٹ دیکھتا ہوا شکیل سے پوچھنے لگا۔ روما نام تھا اس لڑکی کا، عمر 19 سال، مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ 10 دن پہلے کالج سے اچانک غائب ہو گئی تھی، تو اس کے والدین نے قریبی تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی، مگر اس کے بعد لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ انسپیکٹر شکیل لڑکی کے بارے میں تفصیلات جہانگیر کو بتانے لگا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کو مارنے سے پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لڑکی کے جسم پر موجود زخم دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی نارمل انسان کا کام نہیں ہے، مگر حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایک انسان نہیں۔ انسپیکٹر شکیل مزید تفصیلات بتاتا ہوا جہانگیر سے بولا۔ 1 سے زائد افراد اس کام میں ملوث ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی نیا گروپ یا گینگ کا کام ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زیادتی کرنے کے بعد اس کو ٹارچر کیا گیا ہے، ہاتھ کی نسیں کاٹنے کی وجہ سے شدید خون بہا ہے، جس کی صورت سے اس کی موت واقع ہوئی ہے، مگر جو ٹیٹو اس کی کمر پر موجود تھا وہ 9 دن پرانا ہے، یعنی کڈنیپ کرنے کے 1 دن بعد اس کو یہ ٹیگ دیا گیا تھا۔ شکیل، تمہیں اور وہ لڑکا یاد ہے جو 1 ماہ پہلے 9 سال کے بچے کو اغوا کرتے ہوئے پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا؟ جہانگیر رپورٹ کو دوبارہ لفافے میں ڈالتا ہوا شکیل سے پوچھنے لگا۔ جی سر، آصف نام تھا اس کا، میرے ہاتھوں بڑی درگت بنی تھی اس کی، مگر اس کو ضمانت پر رہا کروا لیا گیا تھا۔ اس کا اس لڑکے سے کیا تعلق؟ شکیل کنفیوز ہو کر جہانگیر سے پوچھنے لگا۔ کیا تمہیں آصف کی کمر پر وہ ٹیٹو یاد نہیں؟ وہ بھی سیم ویسا ہی تھا جیسے روما کی کمر پر بنایا گیا تھا۔ جہانگیر کے بولنے پر انسپیکٹر شکیل کچھ یاد کرتا ہوا چونکا۔ یا خدا، میرا دماغ اس طرف کیوں نہیں گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انسپیکٹر شکیل حیرت زدہ ہو کر بولا۔ شکیل، مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گینگ نہیں ہے، یہ کوئی پیشہ ور لوگ ہیں۔ آصف سے شاید کچھ معلومات مل جائے، اسے فوراً حراست میں لو، اور دوسرا مجھے روما کے پیرنٹس سے ملنا ہے، کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ جہانگیر کے بولنے پر شکیل چیئر سے اٹھا۔ سر، آصف کے بارے میں مکمل چھان بین کر کے کل تک ساری انفارمیشن نکلواتا ہوں اور روما کے پیرنٹس تک آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ انسپیکٹر شکیل جہانگیر کو بولتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اور موٹو کیسی ہو؟ آگول صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنے سیل فون میں بزی تھی، تب روحان اس کے بالوں کو بگاڑتا ہوا صوفے پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ کتنی بار میں نے منع کیا ہے، بھائی فضول ناموں سے مجھے نہیں پکارا کریں۔ آگول روحان سے ناراض ہوتی ہوئی بولی۔ بچپن سے ہی روحان اس کو چھیڑتے ہوئے کبھی کبھار ایسے ہی ناموں سے پکار کر تنگ کرتا۔ اوہو روحان، مت بولو اسے، معلوم تو ہے ابھی ایکسرسائز کا ٹائم ڈیوریشن بڑھا کر کھانے پینے میں نخرے دکھائے گی، ویسے ہی اب ہڈیاں نکلنے کی دیر ہے۔
फातिमा अगोल के चीरने का नोटिस लेती हुई बेटे को आंखें दिखाती हुई बोली, अच्छा है ना, खानसा माँ को भी सुकून के लम्हात नसीब होंगे, वरना आए दिन उसकी शामत आई रहती है। वो अगोल के गाल पर चुटकी लेता हुआ बोला, मम्मा भाई को देखें, ये फाइट का आगाज़ कर रहे हैं। अगोल ने सोफे पर रखा हुआ कुशन मारने की गर से उठाया जिसे रोहान पकड़ चुका था। भाई नहीं तंग करे, वापस करे मेरा मोबाइल। रोहान अब उसका मोबाइल छीन चुका था। अगोल बिगड़ती हुई बोली, रोहान। इसी वक्त मंसूर हाल में दाखिल हुआ था और रोहान को तनबीह करने वाले अंदाज में पुकारा। रोहान अगोल को मोबाइल वापस देता हुआ सीधा होकर बैठ गया और अगोल भी बाप को देखकर अपनी जगह पर बैठ गई। काफ़ी लेट हो गए आप दोनों से ऑफिस से। मंसूर सोफे पर बैठा तो फातिमा शोहर को देखते हुए पूछने लगी, हाँ, ऑफिस वर्क का लोड ज़्यादा हो गया था आज, इसलिए देर से आना हुआ। तुम आज घर पर ही हो, खैरियत है? मंसूर रिलैक्स बैठता हुआ फातिमा को देखकर पूछने लगा। मालूम तो है आपको, मैं एक रूटीन से घबरा जाती हूँ, इसलिए सोचा अब चंद दिन घर पर ही वक्त लूँ। फातिमा की आदत थी, वो एक रूटीन से जल्द घबरा जाती थी। चंद माह पहले फातिमा को पर्शियन कैट पालने का शौक़ उठा। बिल्ली से इतनी ज़्यादा मनहूस हुई कि उसकी फौतगी पर फातिमा को डिप्रेशन होने लगा, जिसकी वजह से मंसूर ने अपनी बीवी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे बुटीक खुलवा कर दे दिया। मगर चंद माह बाद ही उसका बुटीक से भी दिल भर गया तो उसे गार्डनिंग का शौक़ हो गया। आजकल उसने एक NGO ज्वाइन की हुई थी जो कि मजलूम और बेसहारा औरतों की खिदमत के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, मगर अब वो वहाँ रोती धोती औरतों को देखकर भी उकताने लगी थी। रोहान परसों शिप में कुछ तुम मैनेजर या फिर अपनी निगरानी में करवा देना, मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मंसूर बीवी की बात सुनकर अपने बेटे को देखता हुआ बोला। चंद माह हुए थे रोहान को बिज़नेस संभालते हुए। मंसूर को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रोहान इस तक बिज़नेस में दिलचस्पी लेगा और बहुत जल्द बिज़नेस में अपने कदम जमा लेगा। बहुत ज़्यादातर मालूमात को अब वही देखता था। रोहान के बिज़नेस ज्वाइन करने से मंसूर काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया था। इसकी आप फ़िक्र मत करें डैडी, पिछली दफ़ा की तरह सब सामान अपनी निगरानी में ही लोड करवाऊँगा। रोहान मंसूर को काफ़ी हद तक रिलैक्स कर गया था। आगोल मंसूर और रोहान को बिज़नेस के मुतालिक बातें करता देखकर वहाँ से जाने लगी। आगोल, कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो। आगोल को अपने कमरे में जाता देखकर मंसूर की तवज्जो बेटी पर गई। डैडी बोर करती है मुझे ये बिज़नेस की बातें, वो मुँह मुराती हुई बोली और वापस अपनी जगह पर बैठी। तुम्हारी कंप्लेन मिली है मुझे, हफ्ते पहले तुम ड्राइवर के बजाय खुद कार ड्राइव करके यूनिवर्सिटी गई थी। मंसूर आगोल को देखता हुआ पूछने लगा, डैडी अगर मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती तो फिर मेरे ड्राइविंग सीखने का क्या फ़ायदा? आगोल को नरम लहजा इख्तियार करना पड़ा था क्योंकि चंद माह से आगोल की बदतमीज़ी देखकर मंसूर उससे थोड़ी सख्ती बरतने लगा था और वो भी पूरे घर में मंसूर का ही लिहाज करती थी। ड्राइविंग सीखने की परमिशन मैंने तुम्हें तुम्हारी ज़िद पर दी थी, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अकेले लेकर घर से बाहर निकल जाओ। आइंदा कोई शिकायत ना सुनूं। जी डैडी, आगोल मनमनाती हुई बोली। अब उसके हाथों ड्राइवर की शामत आनी थी जिसने मंसूर को ये सब बताया। वो तो शुक्र था आगोल ने सैफ़ी से कहकर कार का टूटा हुआ शीशा सही करवा दिया था, वरना मंसूर के साथ साथ रोहान भी उससे नाराज़ होता। रोहान बेटा, आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? मतलब स्टडीज़ कब की कंप्लीट हो चुकी है, बिज़नेस सेट है, मेरे ख्याल में अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। फातिमा ने रोहान को मुखातिब करते हुए मंसूर से भी तायद चाहिए। मैं आप दोनों से इस सिलसिले में बात करने वाला था। ऐना मुझे अपने लिए बहुत पसंद है, आप दोनों को भी पसंद आएगी। रोहान के बोलने पर वो तीनों हैरत से रोहान को देखने लगे। ये ऐना कौन है? फादर क्या करते हैं? उसके मंसूर को याद नहीं आया कि उनके सर्कल में किसी बच्ची का नाम ऐना था, इसलिए डायरेक्ट फादर का पूछने लगे। पेरेंट्स से याद नहीं है, एक भाई है और दादी है जिनके साथ रहती है। फैमिली के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात मुझे भी नहीं है। वो खुद आगोल की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इससे 1 साल सीनियर। रोहान बारी बारी मंसूर और फातिमा को देखता हुआ बताने लगा। रोहान प्लीज़, अब तुम ये मत कह देना तुम किसी मिडिल क्लास लड़की से दिल लगा बैठे हो। रिश्ता करते वक्त फैमिली और बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। फातिमा ने बोलते बोलते जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। मम्मा, उसे पसंद करते वक्त मैंने उसकी क्लास के मुतालिक नहीं सोचा, ना ही मुझे उसकी क्लास या फैमिली से कोई लेना देना है। बस शादी में इसी से करूँगा, ये कन्फर्म है। रोहान फातिमा को जताता हुआ वहाँ से उठकर चला गया। वो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जितना ज़िद्दी था उसके पेरेंट्स अब वो
ऐसा बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन अगर किसी बात पर अब भी अड़ जाता था तो फिर वो काम करके ही रहता था। मंसूर, देख रही हैं आप अपने बेटे की टेंशन देने वाली बातें। फातिमा अब शोहर को देखती हुई बोली, मगर वो भी उसे हाथ के इशारे से कुछ ना बोलने का कहकर अपने कमरे में चला गया। भाई से ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद तो नहीं थी, मगर क्या कर सकते हैं। अब जब से भाई ने बिजनेस संभाला है, डैडी तो उनकी हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। अगोल कंधे उचकाकर फातिमा को कहती हुई दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो गई। आज से 3 दिन पहले वो ऐना से मिलने के लिए उसके घर गया था, और जब से ही वो उसकी कॉल का वेट कर रहा था। उसने ऐना को पहली दफ़ा देखा था तो वो उसे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बारे में मालूमात फराहम करने से रोहान को ये मालूम हुआ था कि वो कहीं किसी से इंगेज नहीं है। दिल ने जब मज़ीद ऐना के बारे में सोचना शुरू किया तो रोहान ने उसे फूल भेजना शुरू कर दिए। 3 बार तो उसने रोहान का भेजा हुआ बुके रख लिया, जबकि चौथी बार उसने वो लेने से इनकार कर दिया था तो रोहान उसके सामने आ गया। अब दिल था कि ऐना को देखने के बाद शदीद बेकरार था, मगर शायद ऐना को उसके दिल की कदर नहीं थी या वो उसे फ्लर्टी टाइप इंसान समझ रही थी। मगर रोहान उसे नरमी से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। यहाँ वो अपनी फितरत से हटकर काम ले रहा था। बचपन से उसे जो चीज़ पसंद होती थी वो उसे ज़बरदस्ती हासिल कर लेता था, मगर चूँकि ऐना का दिल उसके लिए मुख्तलिफ अंदाज में धड़का था, इसलिए वो उसे भी मुख्तलिफ तरीके से अपनाना चाहता था। वो इस पर धौंस जमाकर या रोक डालकर उसे अपने आप से बददिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ऐना को टाइम दे रहा था। ना जाने क्यों उसे ऐना ने कॉल नहीं की थी। क्या वो उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ सच्चाई नहीं देख सकती थी। रोहान अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ यही सोचे जा रहा था, तब उसका मोबाइल ब्लिंक करने लगा। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखकर रोहान की आंखों में चमक उभरी। उसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए थे और कॉल को आंसर करता हुआ उसने अपना कान मोबाइल काम पर लगाया। हेलो। ऐना की घबराई हुई आवाज़ उसके कान से टकराई तो रोहान को अपने अंदर तक इत्मीनान उतरता हुआ महसूस हुआ। पिछले 3 दिन से मैंने एक मिनट तुम्हारी कॉल का वेट किया है, रोहान नरमी से बोलता हुआ। आपसे तुम तक का फासला तय कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये तल्फात की ऊंची दीवारें वो गिरा देना चाहता था। ऐना उसकी बात सुनकर एक पल के लिए खामोश हुई। मुझे नहीं मालूम मैंने आपको कॉल करके सही किया है या गलत, मैं खुद कुछ समझ नहीं पा रही। 3 दिन से वो भी उलझन का शिकार थी। दिमाग था कि बार बार सरजनिश करता था और दिल था कि बार बार उसे कॉल करने पर उकसाता था। उससे पहले उसने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, मगर आज वो अपने दिल की सुनने पर मजबूर हो गई थी। तभी रोहान को कॉल मिला दी। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आज मुझे कॉल करके तुमने अपने साथ बिल्कुल ठीक किया है। उसका अंदाज़ा तुम्हें कल सुबह हो जाता जब तुम यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने घर से निकल रही होती। रोहान ने जितने आराम से बोला था, ऐना घूर कर अपने मोबाइल को देखने लगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आज मैं कॉल नहीं करती तो आप कल सुबह मेरे घर पर आ जाते? ऐना को उसकी दी गई धमकी याद आई थी, तभी वो उससे पूछने लगी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि आज अगर तुम मुझे कॉल नहीं करती तो मैं कल सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से पहले उठवा लेता। रोहान बिल्कुल सीरियस होकर नॉर्मल अंदाज में बोला। आप मजाक कर रहे हैं? ऐना उसके अंदाज और लहजे पर कंफ्यूज होकर पूछने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल संजीदा था। तुम्हें मजाक लग रहा है तो मजाक की तरह इंजॉय करो। रोहान ने बेड पर लेटते हुए उसे मशवरा दिया। ओ, आप मुझे डरा रहे हैं? ऐना मोबाइल कान से लगाए अपने रूम में टहलती हुई रोहान से पूछने लगी। तुम डर रही हो मुझसे? रोहान ने उल्टा उससे सवाल किया। मैं पुलिस ऑफिसर की बहन हूँ, डरती हरगिज़ नहीं, ऐना उसको जताती हुई बोली। तो रोहान चौंका। उसका भाई पुलिस में था, यानी उसने दिल भी लगाया तो एक ख़तरनाक जगह पर। अच्छा, तो तुम्हारा भाई पुलिस अफसर है और तुम बिल्कुल डरपोक नहीं हो? फिर तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। रोहान की बात सुनकर वो एक पल के लिए खामोश हो गई थी और उसकी बात का मफहूम समझने लगी। मतलब कैसे मज़ा आने वाला है? ऐना कंफ्यूज होती हुई रोहान से पूछने लगी। गेम खेलने का, चोर सिपाही वाला गेम? रोहान पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं अभी आपकी बात नहीं समझी। ऐना को लगा वो बहुत मुश्किल बातें करता है। वो वापस अपने बेड पर बैठती हुई बोली, तुम मेरी बातों को समझना छोड़ो, बस मुझको समझने की कोशिश करो। रोहान ने बेड पर लेटे लेटे उसे मशवरा दिया। आपके मैथमेटिक्स का सवाल है जो आपको समझूं? ऐना ने बात को मजाक में उड़ाते हुए उससे पूछा। मैथमेटिक्स के सवाल से भी ज़्यादा मुश्किल। रोहान उसे अपनी शख्सियत के बारे में बताने लगा। उफ, आप तो बहुत मुश्किल बातें करते हैं। ऐना आंखें गोल घूमती हुई बोली। चलो अब आसान बातें बता दूं। क्या कर रही थी इस वक्त? उसने ऐना से बहुत आसान सवाल पूछा। पढ़ रही थी, परसों पेपर है मेरा। ऐना रोहान को बताने लगी, मगर ये नहीं बता पाई। उसका सारा ध्यान अपने नोट्स के बजाय नोट्स में रखे हुए उस कार्ड पर था जो रोहान उसके हाथ में थमा कर गया था। मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? न जाने रोहान उसके मुँह से क्या सुनने का मुंतज़िर, जभी वो पूछने लगा। बस खुद ही आ गया। आप बताएं, आप क्या कर रहे थे? ऐना उसे टालती हुई
الٹا اس سے سوال پوچھنے لگی، تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، اب یہ مت سمجھنا کہ تم نے پوچھا ہے تو میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، میں واقعی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ شاید اینا کو اپنا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا اینا اس کے جذبوں پر یقین کرے۔ اچھا، میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے؟ اینا نے تجسس سے پوچھا۔ یہ مت پوچھو، بے شک تم ڈرپوک نہیں ہو مگر ڈر جاؤ گی، روحان مسکراہٹ چھپاتا ہوا معنی خیزی سے بولا۔ میرے خیال سے مجھے کال رکھنی چاہیے، اینا نے دیوار پر ٹنگی ہوئی گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی بد، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے گھر آ جاؤں گا، روحان اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ مجھے پڑھنا ہے روحان، اینا اس کا نام لیتے ہوئے تھوڑا جھجکی تھی، اور اس کا جھجکنا ہی روحان کے دل کو لبھا گیا تھا۔ آج سے پہلے تو مجھے اپنا نام اتنا خاص لگا ہی نہیں، کیا تم مجھے ایک بار پھر میرے نام سے پکار سکتے ہو؟ روحان کی فرمائش سن کر اینا ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ روحان، بہت آہستہ سے بولتے ہوئے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھی جیسے روحان اس کے سامنے ہی موجود ہو۔ روحان ایک جھلک سے آنکھیں بند کر کے مسکرایا۔ کیا میں اب کال رکھ دوں؟ اینا ایک بار پھر پوچھنے لگی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ جہانگیر ڈیوٹی سے گھر واپس آ گیا ہے۔ کل میں تمہیں اسی ٹائم کال کروں گا، بلکہ روز ہم اسی ٹائم پر بات کیا کریں گے، روحان خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہوا اینا سے بولا۔ جی نہیں، ایسی تو کوئی کہانی ہی نہیں ہو رہی روز روز بات کرنے والی۔ اینا نے اسے فری ہوتا دیکھ کر فوراً ٹوکا۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ان 24 گھنٹوں میں تم 1 گھنٹہ روزانہ میرے لیے نکالو گی۔ اب میں کوئی دوسری بات نہیں سنوں گا، بے شک ابھی کال بند کر دو، ہم کل دوبارہ بات کریں گے۔ روحان کی بات سن کر اینا نے کال کٹ کر دی۔ گائز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ لوگ یہ ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر ناولس ریڈ کر کے انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔